افدمو همو دمن و باش بینرن هجا جستودیوین دنگ امریکا لواشنطن بخیر هاتنا برنامه کانو یا کردویزیون. سلاو ریز بینرن هجا امی برنامه خو جه امریکا دست پی بکن. سروک امریکا دونالد ترامپ به خورتی دخوازه دیوار دناو امریکا و مکسیک ده آوا بکه حتی گو کنگرسا امریکی قبول نکجی او دبیجه و دیوار آوا بکه. لی دروژا سی شمی ده لحوهاتنک بو دناو آلین سیاسی ده داگو کاربن بو جیج بو دیوار بترخینن بلی ترامپ نکیف خوشه بو وی لحوهاتنه و دبیجه و به هر آوایی که دخوازه گو دیوار آوا بکه جبو پاراستنا اولهیا امریکا. بودم چندین مهان سروک امریکا دونالد ترامپ داخوازا 5.7 میلیارد دلار اندکت بو آواکرنا دیوار سنوری دنابرا امریکا و مکسیک دا و اوه یک جه سوزن وی بو لدما بانکا هلبجارتنین سروکاتی امریکا لسالا 2016. دموکراتان دگوتن دیوار سنوری ریگریه لکوچبریا قانونی ناکت و چوبان دورش نابتن. لیل داویه دموکرات و کماریان کنگرسی رکفتنک بکینان کو 1.4 میلیارد دلاران برهف بکن کو بتنی تیرا آواکرنا 9 کیلومتر جتوایا 1100 کیلومتر سنوری دکد. سروک امریکا دونالد ترامپ ندل خوشا برای کفتنه لی رجده لسر آواکرنا دیواری ود بیجتن در گریه لدر بازبونا گنهباران بوناف امریکا بکد. از نکیف خوشمو و خاپاندن تیدانین از ده هندک تشتان لسر زیده بکم یا ما بویده چه ببه لدما ام دیواره که قایم و مازن آوا بکن داره گیری الگنهبار و بازرگانی مخدراتان به گرتن ایدی در باسی ولات ما نبن. دگل هنده ریبرین کنگرسی داخوازه جه سروک ترامپ دکن برنویسا قانون بودجه امضا بکد که ده چاره که دراو سروکی داخواز کری برهف بکد. افری کفتنه رنگ ریگریه لداخستنا بشکا کار حکمت فدرال بگرد. ریبری کماریان میچ مکانل دبیجتن او گشبینه که سروک ترامپ ده برنویسا بریارا کنگرسی امضا بکد. I think he's got a pretty good deal here. از باور دکم سروکی ریکفتنه که باش به دست خست. سروکا جواتا نوینران دگود ام $1 بو دیواری نادن. لینها او لسر بشکی رازی بو و دوید سروک امضا بکتن. ریکفتن به مرج بو کماری رازی بو لسر بوجا آوا کرنا پرجانی برانبر دزبردان دموکراتان جدا خوازا دم بنچاف کرنا کوچبری نقانونی. ریبری دموکراتان لجواتا سیناتوران چاک شومر سروک ترامپ هاندا برای کفتنا بوجه قایل بید. دوی سروک همان شاشتیا بریدو مهاندو باره نکه لدما ریکفتنا هر دو پارتیان هبو رد کرو امضا نکر او بو کار حکومت ها داخستن. داخستنا بشکا کار حکمت بودم 35 روژا و کشا که درشترین یک بود دیرو که امریکا دا حتی جبری 3 هفتیان جارکا دی حکومت فدرال امریکا کفتکاری. سروک ترامپ د کمبونا دگر ریوبریا امریکا گود او نخوازه جارکا دی حکمت بیت داخستن. از باورناکیم هون داخست نکادی ببینن. از نخوازم چه بوه و اگر چه بو او شاشتیا دموکراتانه. دموکرات و کماری نرحتن هم برداخستنا حکومت جبرکو باندورا که خراب لسر جانا خلکه و کارداری و حتی اولهی ولاتی کربو و دبیجن به هر آوایی که بد دوی حکومت کار بکد. به هر بهایی که بد دوی ریگری لداخستنا کادی حکومتی بیتا کرن اوی زیانکا مازن هبو. لی ترامپ رجده لسر آواکرنا 1100 کیلومتر دیوار سنوری ود بیجتن او دل بجارندی بگرد بو بدستخستنا دراوی. سیناتور دموکراتان جو منشن نونر ولایت ورجینیا روش آوا گود سروک ده صلات هیا ببریاره که دراوی جه پروگرام اندین حکومت ور بگرد. از هیوی دکم او چه دراوی جه پروگرام گرین کم نکد. لی هندک پروگرام حکومت هنه دکاری دراوی جه ببرید. کار بدستن حکومت امریکا گوتنا کانال تلویزیون CNN سروک ترامپ دکارتن 681 میلیون دلارن جدراوی دست به سرکری وزارت خزینه امریکا ور بگرد و هر وسا 3.6 میلیارد دلارن ج پروگرام آواکرنا لشکری و 3 میلیارد دلارن ج کارن سیویلن پنتاگون و 200 میلیون دلارن ج وزارت اولهی نشتمانی ور بگرد با آواکرنا پرجان سنوری. هیر کاریان ریکفتنا اولهی تخیبی هشتا آشکرا نبوینه و دوی لجواتا سینات توران والدفرایانو نرین امریکا به تقبول کرن جبری بشتا اوفیسا سروک امریکا دونالد ترامپ بو امضا کرن دا ببتا قانون. خالد فتاح دنگ امریکا.
سەرۆک وەزیرە عێراقی عادل عەبدولمەهدی ڕۆژە چەرشەمێ گوت کو عێراق خۆ ئامادە دکە ji bo vegerana milîtanên Dewleta Îslamî an ku Daeş ku biryare ji Sûriyê bên. عەبدولمەهدی ev axiftina kirdi konferansa xwe ya heftane da piştî kombûna wî bi Wezîrê Berevaniyê Amerîka yê serkar Patrick Shanahan ra. Serok Wezîra Iraqê got ku ew kampa amade dikin ji bo malbatên zindaniyên şer. Di dewiya axiftina xwe da عەبدولمەهدی da zanîn ku devverin di bin kontrola Daeş da gelekî kêm bûne. وزیر برەڤانیا ئەمریکا سەرکار پاتریک شانهان دixwaze di karê xwe de giraniyê bide şerê got li Iraqê û Efxanistanê dibe ji ber wê jî wî serdana Iraqê kir. Gava diyem ji çalakiyê hêza Amerîka re di vê hefteyê de li Iraqê bû got Wezîrê Berevaniya Amerîkayê Serkar Pat Shanahan di roja sêşemê de serdana Iraqê kir got 5,000 leşkerê Amerîka hîna li wir in. Ez dixwazim pêşî ji wan bibihîzim kanê ew çawan hizir dikin û ka dînamîkiya wan ya siyasî çi ye? Roja dişemê Efxanistan bû got 14,000 leşkerê Amerîkî li wir in û şerê dihan ji grûpên terorîst dikin. Bi spor dibêjin got Wezîrê Berevaniya Amerîkayê Serkar dixwaze got siyaseta xwe ya derve xurtir bike bê tu serboreke leşkerî got ew ji 18 mehan ve dest bi karê fermî kiriye. Tîma ku bi rastî dixwaze bû wezîrê xwe ew e ku biryarên baş û cawaz bistîne û danûstandinan bi bîrokratiye rabike, da ku tiştên xwe pêk bîne û çawa arîşên ewlehiya niştimanî çareser bike. Du gav pêşawî hene. Min hîvî dikir hindek serbora wî ya leşkerî û siyasetê da heba ji berî wergirtina postî. Hêza hevpeymaniya navnetewî bi serpereştiya Amerîka alîkariya hêza Iraqê kir di şerê li dijî Daişê lê hêza Amerîka li wir dimîne ji ber got pêwistiya hikûmeta Iraqê bi şêwirmend û pisporê wan heye ji bo parastina ewlehiya Iraqê. Her wisa jî hêza Amerîka li Iraqê şerê Daişê li Sûriye dike û li gor Serokê Amerîka Donald Trumpê ew pişniyaz dike got hêza Amerîka dikare li Iraqê bimîne ji bo çavdêriya Îranê bike. Shanahan berê xwe dide NATOyê da got hevalbendên xwe razî bike piştî rexneyên Serok Trump ji wan re. Saziya Berevaniya Demokrasiyan de destpêkavê mehê da konferensek li darxist bi navê Syria Reshuffled ku tê da babetên wekû Tirkiye, Rûsya û vekşana hêzên Amerîka ji Sûriyê hatin behskirin. Piştî biryara Serokê Amerîkayê Donald Trump ya vekişandina ji Sûriyeyê kartû senaryoyên bo pêşeroja vî welatî carek din bi tevahî serûbin bû. Kurdên Sûriyeyê ku hês dikin rêda hatine hiştin û bêparastin mane, tevî ku li Washingtonê xebatên dîplomatîk didomînin bi rejîma Esed ra jî danûstandina pêktînin. Di nava vê mij û dûmanê da Rûsya hatiye helwesta biryardarê sereke. Kurd bu Rusyayê her daim karta karanînê ne. Kurd du bendiya siyaseta Amerîka dibînin û bo wan garantiyek pêwîst e. Kurd êdî nikarin bawriya xwe bi Amerîka bînin. Ji ber vê jî danûstandinên Kurdan bi Putin ra tê fêm kirin û di rojhelata navîn de Putin bi zanebûn tev digere. Türkiye bi siyaseta dijî Kurdên Sûriyeyê dixwaze Bakurê Sûriyeyê ji nû ve da gora xwe damezrîne. Pisporê Sereke Aykan Erdemir dibêje ku siyaseta Tirkiyeyê girêdayê demnameyê ye. Bo Erdogan hilbijartinên heremî pîvanek giring e. Turkey's Syria policy depends on the timetable. In the short run, elections. Gera heta hilbijardinan derbare Sûriye an ku Kurdên Sûriye ji Serok Erdogan benda tiştek baş nebîn. Ew bo serketina hilbijardina hewcê netewperestiyê ye. Bo wê jî dibe ku em êrişek bêsinûr bibînin. Lê piştre heke Tirkiye bo çareserkirina pirsgirêkên aborî bi IMF re bo peymanek rûne. Dibe ku Amerîka bo siyasetek nû ya aştiyanetir li ser Tirkiye bandorek bike.
Pisporaykan Erdemir li ser ihtimala erişek ya Türkiye ya dijî Sûriye û Kurdan dibêje ku di du erişên berê da hêzên navneteveyî li hemberê Tirkiyeyê bertekên xurt nîşan nedan. Dibe ku ev jî bo erişek seyemîn baweriyê dide Erdogan. It's not easy to predict what will happen, so we have to... Lê di çarçovaya daneyan anha yên navneteweyî bo Ankarayê û Erdogan êrişek biçûktir ya bêsinûr wekî operasyona Bogora Süleyman Paşa kêmtir bê rîsk weya dike. Türkiye hebûna hêzên leşkeriyê Kurdan bo evlîkariya xwe wekî xeteriyek girîng nîşan dide û viya bo êrişên leşkerî sedema sereketîne rojevê. Li gor analîst Merve Tahiroğlu iddiayên Türkiye'ye nerast e. I don't think it's fair to say that the YPG poses any kind of real national security threat to Turkey. Li gor daneyan heta niha hêzên Kurdî tu carî hêrişî Tirkiye nekirîne. Bo vê jî ihtimala gefên hêzên Kurdan nîne. Ez bawer dikim ku sinûrê herê ewle bû Tirkiye ew sinûre ye û gere Amerîka bo îqnakirinê zixtê bide ser Tirkiye. Heke Tirkiye cara siyan êriş bike, ew hêzên ku kontrola karanîna asmanî dikin, destûr nadin Tirkiye. Em di demê da pek anîna senaryo û zelalbûna rewşa Sûriyeyê û Kurdan bi hev re bibînin. Özlem Yasak, Dengê Amerîka, Washington. Lê Mosilê wênegirek wêneyên kuştî qurbaniyê Daişê girtiye û li ba xwe hiştiye got ew bûne mîna bîranîneke teal û nexweş ji vî bajarî re di dema di destê Daişê de bû. Li ser Cada Farûx ku dikevîte Mosil'a kevin wênegirek raboye bi komkirina wênên ewan hawlatiyan evên canê xwe ji dest day di şerê Daeş da li Mosilê. Bi giştî ev wêneyên hawlatiyên sivîlin û her êk bi corekî hatiye kuştin bi destên çekdarên Daeş. Nebîl Muhemed her ji zarokî niya xwe karê wênegirtinê li Mosil'a kevin kiriye û heta nûken Nebîliyê berdewam e. Meremawiya serekî ji komkirina evan wênan ew e da ku xelek herdem bîriya van kuştiyan biketin û çi caran karesata Mosilê ji bîr nekin. Merem ew ku şehîd herdem li bîra me bin û bi taybetî şehîdên Mosil'a kevin. Li taxên Bab Cedî, Tewafe, Meyasa û Egêdat û Babligiş. Xwedê derketibûn ser cadda Xalid bin Welîd. Xwedê wekîle demê Daeş ew dîtin ew kuştin û evî zarokî temaşe bikin. Ew dayika wî mirin. Ev vekuşt serê wî bi şîrî jê vekirin. Evî demîda serê wî jê vekin revî lê ekser gule baran kirin. Ez çi bêjim ev polîs bû digel min navê wî Amir e li ser rûbarî kuştin. Eva kurê min e Qutabî bû li zankuya Mosilê Kolîja Perwerdeyê. û ev hewiyawî navê Umer Muhemed e. Ji ber ku mobayl di destî da girtin ekser li sêdarê dan. Gotinê te peywendî bi dezgehên dervê Mosilê ve heye. û çi rastî bû nebû. Li bazarê Bab Cedîd samûnet firotin. Ew kesên li wî bazarî hemiya dinasî li sala 2015 û bi şîrî serê wî jê vekirin. Ev wênegire dibêjîtin tanûke mafê şehîdên şerê Mosilê nehatiye dîtin. û hikûmetê piştgû havêtîne lewma min bi giring wergirtîne û xelek bi vî karî gelek dilxweş bûye. Xelkekî pêşwaziya evî karê min kir û spasiya min kirin. Dibêjne min te bîriya şehîda kir. Hikûmetê tanûke bîriya wan nekiriye. Me rexne li ser hikûmeta mehellî û navendî heye bo mafên van şehîda. Ev 2 sal e xwedanên wan mijîlî muamelatan e. Komkirina wênên kuştiyên şerê Daeş û hêzên Iraqê ji layekî ve dibine dîkomend bo xelkê Mosilê û ji layekê dî ve her kesê qesta evî wênegirî biketin yekser bîriya evê karesatê diket ewa bi serê wan hatî. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosil. Karê di Hollywood da ne asan e. Bi taybet eger tu jin bî û jineka musilman bî.
لی درهێنەرە مسلمان لینا خان نەتەنێ دە هالیووددا سەرکەفتن دیت لێ هەر وەسا دە ناوجڤاکە خۆدا. دەمەیەک لێ دەرهێنەر و نویسکار لینا خان دنەرە ئەو لێ دەرهێنەرە فیلمن هالیوود ناچە. بووینا فیلم çekerek jiniya li Hollywoodê gelek dijware. Ev gelek zelale li gor min ev difikirin ku jin nepir zanane an ku jin nikarin setek filmê rêve bibin. Wisa xwe ya dike ku ji ber misilmantiyê jî ew şansek nadin me an ku rîskek mezin nagirin. Malbata Xan ji Hindistanê hatine. Li zanîngehê wê hizra gelek karan kir lê biryar da bibe derhênera filman. Ev yek bû cihê rexneyên tund di nav civaka wê de. Dema ku min dest pê kir gelempêriya civata Başûrê Asyayê min rexnekirin bo ku çima ez dikevim nava karek wisa bêaqil. Wê bi berdewamî kar kir ji bo xewna xwe û karî bû filmê xwe yê yekem diriz bike bi navê Tiger Hunter. Filmê Tiger Hunter di sala 2017 da hat pexişkirin ku filmekê komîdî li ser penaberin ji Hindistanê tên Amerîka. Xan dibêje serkeftina film hiç civaka wê matmayê be. Xwe ya dike ku kesên ji Başûrê Asyayê an ku misilman bawer nakin ku çîrokên me xwediyê qîmetek giring e. û ji ber vê yekê jî dema ku tu bêjî o tu zanî filan kes ji filan şîrketê mirovek spî got ku ev filmek gelek baş e. Ev dem hema çavên wan ve dibe û wekî kêfa wan tê. Xan da zanîn ku çîroka film û demê pexşkirina wî sedema serkeftinê bû. Qedeqekirina rêwîtiya bo misilmanan hema piştî çêkirina filmê min pêk hat. Tiger Hunter bû nexşeka giring dikare Lîna Xan de. Xan dibêje ew ê bi berdewamî vî karî bike di nav Hollywood û ew ê bi merc û hizrin xwe karê xwe bike. Ez ji karê xwe hez dikim, ez hês dikim ku tiştek bi qîmet dikim. Karê min gelek bi kêf e. Ez jinek bawerkarim jî. Xan niha li ser berhemeka komêdî kar dike û her wesa filmekê taybet ji bo Disney. Di vê mehê de Amerîka dîroka reşan bi bîr tîne û navdar û çîrokên trajîdiya wan tîne ziman. Li New Yorkê mamoste û şagirt bi hev re çalakiyek li dar xistin ji bo wekeviya reng nijadî û rêzgirtina mafê reşan bê cêwazî. Ka em berê xwe bidin vê raportê bê çawa ev çalakî birêve diçin. Black History Month ango meha dîrokiya reşikan ji 12 Sibata 1926 vir ve her sal meha Sibatê bi çalakiyên cûr bi cûr tê pîrozkirin. Armanca pîrozbahiyan bi bîranîna dîrok û serkeftinên wan Amerîkayiyan ku estê wan Afrikayî ye û her wisa balkişandin ser mafên reşikan e. Di çarçoveya çalakiyên îsal de xwendevan û mamosteyên li New Yorkê bi îtaya hebûna nijadperestiyê di sîstema perwerdehiya Amerîkayê de mîtingek li dar xist. Sedan kes tev li vê mîtingê bûn ku li ber avahiya dadgeha Tweedê ya li New Yorkê hate li dar xistin. Di sîstema dibistanê de gelek pirsgirêk hene bi taybetî jî pirsgirêkên xwîndin û mamostayên Emerîkiyên reş hene. Hin mamostayên reş werin perwerdekirin, xebatên li ser dîroka Emerîkiyên reş di dibistanan da were zêdekirin û ji polîsan wê de tir ji perwerdehiyê re budce were danîn. Alice Johnson Smith ku li New Yorkê mamostetiyê dike wiha xeber da. Ku ez dixebitim tevî min sê mamostayên reşik hene. Min xwast ez xwendevanên xwe jî bi xwe re bînim. Hin ji xwendevanên min endamên kolektîvên xwendevanan e û hin ji wan jî ji ber ku tenê baweriya wan bi duruşma Black Lives Matter an ku jiyana reşikan giringe heye hatine vir. Ji bo ku balê bikişînin neheqiyên ku li sîstema perwerdeyê hene em li New York li welêt bi giştî tê dikoşin. Tiştekî xweş e ku mirov dibîne ew qas mirovên ciwan ji bo mafên mirovan li vir kom bûne. Angel Perez ku yek ji çalakvanan e ji bo kesên ku ne li wê derê bûn wiha got. The question should actually be why aren't you here?
گرو چما هین ایرو نلورن تفگر گلک باش و نو نشان دده که هند تش دست پیدکن بگمان ام حول ددین که هندک تشتان بگهرین گلک پرزگریکن ما هنه به تایبه جی دناف جواتا رشانده گلک پرزگریکن ما هنه و ام دخوازن وینه و بگهرین. سینان تونچتمیر، دنگ امریکا، نیویورک. لآمد جمارکا جنن کرد بازارن خوین میوه و شینکایی وکرنه پام نیرا دنگ امریکا خجیجان فرقین جا آمده او راپورت آماده کریه. شارێداریە باغلارە di sala 2013 de ji bo jinên xîzan û rastê şîdeta hevjînê xwe hatine bazarek vekir bi navê Bazara Jiyan. Di destpêkê de 250 zêdetir jin li vê bazarê dezgeh vekirin. Lê ji ber ciyê bazarê bêkês bû, di sala 2016 de şarêdarî destur da ku jin heftê 5 rojan li sûkên cuda ê taxa Bağcılarê bazarê vekin. Niha nêzî 110 jin her rojê li dezgehên xwe fêkî, sebze, zad û xwarin lazmatiyan difroşin. Piraniya jinan beriya bazarê tu karek daîmî nekirine. Lê bi xêra bazarê dikarin debara xwe û malbata xwe bikin. Destpêka kar li jinan giran hatiye lê ew dibêjin ew bi xwîdana eniya xwe debara xwe dikin. Gülereker 5 salin bazarê pîvaz û kartolan difroşe. Ew dibêje bazar jiyana wê guhertiye. Ça pêhistiyam hevalê min hefsê da bû wê çaxê hevala saniye ji min ra behsa vî tiştî kiribû em pêhistiya bû min navê xwe li yazî kiribû û ji min derket telefonî min kirin ez hatim min dest pê kir. Berî wî ji xwe yanî karê ça bêjim min dikir karê ku yekî gazê min bikire biçûme mal malayî temîz bikire. Pazar pir tişkî xweş bû destpêka wê heyana jê ku ne memnûn bûna mesela min nedihatin em ji vî karê xwe razî ne em me dest pê kir em hatine em dixwazin yani em vî karê xwe bikin em pê zarokê xwe jî xwedî dikin em mala xwe jî xwedî dikin. Fatma jî bi xwişka xwe re li dezgah xwe sebze difroşe û ew wiha behsa roja pêşî dike. Pir zehmet bû me pir fedî dikirim pir zê wî rojî şaşxin bûm. Emirê xwe tam cam tişkî newêzilandî me wekî nedabû milletê. Êmî gam diwêzilandindan destê milletê pere dirêjê min dikirim destê min dilerîzem pir fedî dikirim. Baş bû yani heyana me pênan xwar. Heyana bekişand li van. Karê bazarê karek kiran e û di nav civakê de jî nêrînek kiştê heye ku dibêjin ev kar ê mêran e. Ana bazara pîreka û ê jina mesekê pîreka nine nikarin mesela ji quwetê wan zêdetir tişkiye ana zilamê mesela em 24 saet ser pişa me de bar hebe em nabêjin na ê pîrek nikare barê me rake Hindik tîne nikare bifroşe, mecburekî baha bifroşe. Mesela ez bi milyonkê bidim ew gerek milyonê nîvê bide ki pê îdara xwe bike. Lê nêrînên vî rengî di nav civatê de cî li jinan teng dike. Fatma Topval piştî ku jmêrê xwe diqete dest bi karê bazarê dike. Ew jî fêkiyan difroşe. Dibêje bandora bazarê li ser jiyana hemî jinan pir zêde ye. Ez mêze dikim hinek dayikê me belki mesela 6 sal emir kiriye ama da hayata xwe de qet perê xwe qezinç nekiriye nebiriye mala xwe. Li benda kurê xwe maye gotiye 10 milyona bide belkî ya da li benda zilamê xwe maye gotiye pera bide ez diherim ya ihtiyac min heye ez viya bigirim. Ama piştî ku vî pazarê vebû perê xwe emega xwe xist bîrka xwe yani ew bile yani
Kava ve evki ve xoşayı ve özgürlüğü kava kudit çar dista sarmış işe bu. Yani pır daykeme mesela em belki edyaşım da farklı şoguli bin farklı iş kiribin ya da ana pevç karibin bikin ama henek daire keme henek nikar başka iş bikin. Şaredari par li taxa Bağcıdarê cîda bazara mêran jin bi gazindin û dibêjin piştî bazara mêran hatinêzî wan firotina wan kêm bû û gelek hevalê wan dezgehê xwe girtin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. ام الباکور دمینن و ام دچن بدلیسه هرما بدلیسه پر ناسکریه بگولن خوی آوه گوشبرویجی گلک جنشت جهن ویل سر جیانا ماسیوانی دجین و بتایبتی ماسین دقصور لدورا نورشینه پیامنی ما عارف اصلان الوربو و اف راپورت جمر آماده کریه هرما بتلیسه دوار آوه دا گلک دولمنده لوی هرمه گلک چه مکانی هنه ev ji jibona karê hilbirîna masiyên dexsor ku li Tirkiye wek alabalıqtê zanîn derfetên baş peyda dike. Loma li vê herêmê karê hilbirîna masiyên jî pêş ve çoye û ev ji bona aboriya rûnişwana bûye derfetek baş. Li bajarekê Navşînê Anku Güroy Maqê jî ji bo hilbirînên masiyên dexsor kargehek hatiye avakirin û di nava hewzan da masî tê xweyikirin. Kargeh taxa şenevlera li ser çemê Kaniyê Şîrê di sala 2001 da hatiye sazkirin û di 11 hewzan da hilbirîna masiya tê kirin. Xwediyê kargehê Fuad Sezgîn ku dibêje kargeha wan havînê û zivistanê vekiriye û ew ji her derê Tirkiye ra masiya difiroşin. Xwe li vir üretmiş dikin mesela hêkê xwe falan em xwe el didin heta tê xwarinê dibî di salan da paşinê tê xwarin. Parakende satışı mehne toplu olarak satış dedin Türkiye her tarafıyla. Ev kargeh di dema havînê da jî rastî alaqeyekê baş tê û rûnişvan ji bo seyranê têne vê derê. Mekana me waya şevelê reynî û edît yani havînan masayê xwe falan tavêne baxçeyê sa milletê me van deran mûşiye bilîsê sa tev têne virê. Ji ber ku ava herêmê gelek paqij e tahma masiyên vê derê jî xweşiktir e. Ana göre masiyê din evî hestiyet vî mesela daha rahat dijê tê derxistin daha aktif. Mesela tam olarak dîsa farkê wî heye akî wî heye. Ji bo patinî mesela millet daha tercih dike hestî wî daha tê derxistin. Tam o millet gelek jî memnûnin. Yani zav dixin tercih dike. Rûnişvanê bajarekê Navşînê Sezgîn qedr û qîmeta çem û kahniyên herêmê baş zaniye û ev dewlemendiya herêmê bi vê şewazî kar aniye. Ew armanc dike ku kargeha xwe pêşvetir bibe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Navşîn Bitlis. Bînerên hêja di vê raportê em giştin dawiya vê bernamê heya bernamak dinê bibînin di xêr û xweşiyê de li gel Silav Rêz. Her şad bin.